나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 다 같이 사도신경 하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘의 예배를 위해 다 같이 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 불러주셔서 이 귀한 예배의 자리에 불러주시니 감사합니다. 주님 말씀을 들을 때 우리가 집중하여 들을 수 있도록 우리의 마음과 생각을 열어 주옵소서. 말씀을 전해주시는 이병주 목사님에게 성령으로 더하여 주셔서 말씀을 전할 때 우리가 그 말씀을 잘 듣고 좋은 마음밭으로 받을 수 있도록 하나님 함께하여 주옵소서. 오늘의 예배를 처음부터 끝까지 주님 홀로 영광 받아 주옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
One day, God sent an angel named Gabriel to a town called Nazareth. The angel went to visit a young virgin named Mary. She was engaged to be married to Joseph, a descendant of King David. The angel said to Mary, "Rejoice, you have found favor with God. He is with you." Mary was very afraid and puzzled. Why would God find favor with her? She had done nothing special. "Do not be afraid," the angel said. Then he told Mary that she was going to have a very special and unique baby, and they would call the baby Jesus, which means the Lord saves. The angel explained that the baby would be great. He would be God's son. He would even be a king. The king God had promised would come. Mary asked the angel, "How can that happen? I am not married yet." The angel replied, "God will be the father of the baby. The baby will be God's son." Then the angel told Mary, nothing will be impossible with God. He said that Mary's relative Elizabeth was pregnant, even though she was old and did not have any children. "May everything happen just as you said," Mary replied. Then the angel left her. Mary hurried to her relative Elizabeth's house. When she arrived, the baby inside Elizabeth leaped for joy. The Holy Spirit filled Elizabeth and she said, "What an honor, Mary. Your baby will be blessed too." Mary was so happy. She praised God with a song about how great God is. Mary knew every family in the future would say she was blessed because God was going to do great things for her through Jesus. God was keeping his promise to bless the whole world through Jesus. Mary stayed with Elizabeth for 3 months. Then she went home. Now Joseph found out Mary was going to have a baby, but Joseph knew it was not his baby. Mary and Joseph were not married yet. Joseph decided to quietly break his engagement with Mary so she would not be publicly disgraced. Soon after Joseph thought these things, an angel appeared to him in a dream. "Joseph," the angel said, "don't be afraid to take Mary as your wife, because the baby she is carrying was put there by the Holy Spirit. Mary is going to have a son. Name him Jesus, because he is going to save his people from their sins." This happened just like the prophets said it would. "See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel," which is translated, God with us. When Joseph woke up, he did exactly as the angel commanded. He married Mary. And when she had a son, Joseph named him Jesus. The baby Jesus fulfilled Isaiah's prophecy, as well as other Old Testament prophecies about the coming Savior. Through his life, death, and resurrection, Jesus fulfilled God's plan of redemption that God planned before the world began. 킹스에피 퀴즈 여러분, 안녕! 오늘 우리 아버지 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 1장 18절에서 25절까지의 말씀이에요. 신약성경 1쪽에 위치한 마태복음 1장 18절에서 25절, 우리 함께 같이 한 목소리로 읽어볼까요? 시작! 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되, 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되,
보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 낳음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 코로나 바이러스로 인해 전 세계 사람들이 두려움에 떨고 마음껏 여행을 하거나 함께 모일 수 없게 되었죠. 그래서 세계의 의사들과 학자들은 코로나 바이러스에 감염되지 않도록 백신을 발명했어요. 수많은 사람들이 이 코로나 바이러스 백신을 접종했답니다. 이 백신을 만들기 위해 수고한 모든 분들께 진심으로 감사드려요. 목사님도 코로나 바이러스 화이자 백신을 2차까지 맞았어요. 이제 곧 3차 백신을 접종하려고 한답니다. 하지만 코로나 바이러스 백신은 완벽하지가 않아요. 크게 3가지 이유 때문이죠. 첫 번째, 코로나 바이러스 백신을 맞은 사람들도 코로나 바이러스에 감염이 되었어요. 따라서 백신 접종자들도 항상 마스크를 쓰고 조심스럽게 살아가야 해요. 두 번째, 코로나 바이러스 백신을 맞고 부작용으로 인해서 고통을 당하는 사람들도 많이 있어요. 그리고 마지막 세 번째, 코로나 바이러스가 오미크론이라는 변화된 바이러스로 생겨나서 사람들을 위협하고 있기 때문이죠. 목사님은 코로나 바이러스 백신의 3가지 약점을 지켜보면서 이런 생각을 해봤어요. 이 세상에 살아가는 모든 사람들을 예외 없이 고통스럽고 결국 망하게 하는 악하고 더러운 죄라는 무시무시하고도 강력한 바이러스로부터 우리 사람들이 어떻게 하면 안전하게 지낼 수 있을까? 이 세상 사람들을 무너뜨리는 죄에 대한 완벽한 백신은 과연 있을까? 혹시 이런 질문을 가진 킹스 해피 키즈, 왕이신 하나님의 행복한 아드님과 따님이 여기 있나요? 그렇다면 2021년 12월 셋째 주일 서산 본향교회 온라인 영상 예배에 정말 잘 나오셨어요. 왜냐하면 이 중요한 질문에 대해 우리가 오늘 함께 읽은 성경 말씀인 마태복음 1장 18절에서 25절 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 정확한 대답을 알려주고 계시기 때문이죠. 모든 사람들을 괴롭게 하고 결국 죽게 만드는 악하고 더러운 죄라는 바이러스로부터 벗어나서 안전하고 행복하게 살 수 있는 것이 과연 어떤 것인지 알고 싶다 이거죠. 우리 함께 모션을 따라서 힘차게 외쳐볼까요? 손 한번 들고요. 같이 합니다. 하나님의 약속대로 우리를 죄에서 구원하기 위해 오신 예수 그리스도를 믿어. 우리 같이 연속 동작으로 해볼게요. 시작. 하나님의 약속대로 우리를 죄에서 구원하기 위해 오신 예수 그리스도를 믿어. 이제 우리 함께 성경 말씀 속으로 고고! 하나님께 사랑을 받으며 살던 이스라엘 백성들은 악하고 더러운 죄로 인해서 하나님과 멀어지게 되었어요. 왜냐하면 이스라엘 사람들은 살아계신 하나님을 버리고 거짓된 우상에게 절하고요. 제사를 지녔기 때문이에요. 그리고 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 어기고 거짓말을 하고요. 이웃을 괴롭히고요. 그리고 다른 사람들이 가진 좋은 것을 훔치고 빼앗았어요. 이처럼 죄는 이스라엘 백성들이 좋으신 하나님을 떠나서 악하게 살도록 만들었어요. 그뿐만이 아니에요. 계속 나쁜 죄를 짓던 이스라엘 백성들은 결국 적국과의 전쟁에서 패해서 나라를 잃고 포로가 되었답니다. 이스라엘 백성들은 죄 때문에 젖과 꿀이 흐르는 그 좋은 가나안 땅을 잃어버리고 말았어요. 하나님의 백성들은 죄악으로 인해 다른 나라 왕에게 지배를 받아서 고통하며 한숨 짓고 눈물을 흘리며 살아가고 있었어요. 모두 죄 때문이었어요. 이제 잠시 우리들의 모습을 살펴보기로 해요. 최초의 인간이었던 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기고 선악과를 따먹은 후, 하나님의 말씀에 불순종한 후, 죄를 지은 후, 이 죄라는 바이러스가
이 세상 모든 사람들에게 침투하게 되었죠. 죄를 저지른 아담과 하와를 통해 태어난 모든 사람들은 안타깝게도 한결같이 악하고 더러운 죄성을 가지고 태어나요. 지금 설교를 하고 있는 목사님도 그리고 온라인 영상 예배를 드리는 어린이 여러분 모두 이 세상 모든 사람들이 예외 없이 죄를 가지고 태어나요. 그래서 사람들은 미워하고 싸우고 훔치고 나쁜 말과 악한 행동을 하면서 일평생 죄를 지으면서 살아가요. 따라서 죄인인 우리 사람들은 거룩하신 하나님과 멀리 멀리 떨어지고 말았어요. 이처럼 죄는 사람들을 거룩하신 하나님, 좋으신 하나님과 멀어지기에 그리고 함께하지 못하게 만들죠. 죄로 인해 세상 사람들은 빛 대신 하나님으로부터 멀어지게 되자 어둠 속에서 방황하면서요. 크고 작은 죄를 계속 짓게 되었어요. 그런데 죄는요. 우리 사람들을 그냥 놔두지 않아요. 바늘도둑이 소도둑이 된다는 속담처럼 죄는 사람들을 계속 더 크고 더 나쁘고 더 악한 죄를 짓게 해서 결국은 무너지게 만들어요. 또한 죄는 행복한 가정에 침투해서 서로 의심하고 서로 미워하고 싸우고 헤어지게 만들죠. 그리고 죄는 정직하지 못하게 해서 결국 나라를 망하게 해버리고 말아요. 그렇다면 우리는 이 무시무시하고 지긋지긋한 죄로부터 어떻게 자유로울 수 있을까요? 악하고 더러운 죄를 지은 우리가 어떻게 용서받을 수 있을까요? 그 해답은 바로 예수님이에요. 죄에 대한 완벽한 백신은 바로 예수 그리스도세요. 처녀 마리아는 결혼도 하지 않고 남자와 잠자리를 갖지 않았는데도 성령 하나님의 능력으로 임신을 하게 되었어요. 이 아이가 바로 예수 그리스도랍니다. 우리 마태복음 1장 18절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니. 그렇다면 킹스 해피케이스 여러분, 왜 예수님은 처녀 마리아의 몸을 빌려서 성령 하나님의 능력으로 잉태되셔서 이 세상에 태어나셔야 했을까요? 아담과 하와는 하나님의 말씀을 어기고 뱀, 곧 사탄에게 속아서 하나님의 말씀에 불순종했죠. 그 후로부터 죄가 아담과 하와에게로 들어와서 죽게 되었어요. 그리고 죄인인 아담으로부터 태어난 모든 사람들은 예외 없이 단 한 사람 예외 없이요 다 죄를 짓고 그리고 이 세상에서 태어나서 죄를 가지고 태어나서 죄를 짓다가 죽어서 지옥에서 영원한 형벌을 받게 되었죠. 따라서 죄인인 사람을 구하기 위해서는 결코 사람으로 태어나서는 안 돼요. 모든 사람들이 죄를 범해서 다 하나님의 진노를 받아야 했으니까요. 그런데 하나님의 아들 예수님은 죄인인 아담의 씨를 받지 않고 처녀 마리아의 몸을 통해서 성령 하나님의 능력으로 잉태되어서 이 세상에 태어나셨어요. 그러므로 예수님만이 죄가 없이 이 세상에 태어난 유일한 사람이었어요. 그리고 예수님은 악하고 더러운 죄를 짓지 않고 사셨기 때문에 죄에 빠진 사람들을 구해주실 수 있는 유일한 단 하나밖에 없는 백신, 단 하나밖에 없는 분이시죠. 하나님의 천사는 요셉에게 나타나 이제 태어날 아이의 이름을 예수라고 지어야 한다고 말해주었어요. 우리 함께 마태복음 1장 21절을 읽겠습니다. 시작. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 예수라는 이름의 뜻, 예수, 영어로는 Jesus, 그리고 프랑스 말로는 재지, 그리고 스페인 말로는요 헤수스. 이 예수라는 이름의 뜻은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라는 뜻이에요. 죄를 지어서 죽고 지옥에서 영원히 고통당해야 될 우리 모든 사람들을 위해 예수님은 이 세상에 태어나셔서 우리 죄를 대신해서 십자가에 피 흘려 죽으시고 3일 만에 다시 살아나심으로 모든 죄의 문제를 해결해 주셨어요. 나는 죄를 지었지만 죄값을 모두 치르신 예수님을 믿기만 하면 나의 모든 죄를
깨끗이 용서함을 받고 하나님의 사랑스러운 자녀가 된답니다. 바로 이것이 하나님의 말씀 성경이 약속하는 것이에요. 킹스 해피 키즈 여러분 기억하세요. 그리고 기뻐하세요. 임마누엘이란 말은 하나님이 우리와 함께 계신다라는 뜻이에요. 영어로 God with us. 그래요. 하나님의 아들 예수님은 하나님이세요. 소의 새끼는 소고요. 말의 새끼는 말이고요. 개의 새끼는 강아지이고요. 사람의 자식은 사람이든 하나님의 아들은 하나님이세요. 그러므로 하나님의 아들 예수님이 성령 하나님의 능력으로 마리아의 몸에서 잉태되셔서 정상적인 분만 과정을 통해서 이 세상에 태어나신 것은 하나님이 우리와 같은 사람이 되신 거예요. 놀랍지 않나요? 왜 하나님이 천국 하늘나라를 떠나서 이 세상에 우리와 똑같은 연약한 사람으로 태어나셔야 했을까요? 죄로 죽어가는 우리를 구해주시고 영원히 우리와 함께 해주시기 위해서였죠. 부자 집안에서 태어나서요. 의사가 되기 위해 의학대학교에 입학한 한 남자분이 계셨어요. 그런데 이분이 미남이고 또 노래까지 잘 불러. 기타도 엄청나게 잘 쳐요. 그래서 가수가 되어서요. 인기를 끌고 돈을 무지무지 많이 벌면서 살게 되었어요. 그런데 이분이 어느 날 마약을 가지고 있다는 것이 드러나서 감옥에 가게 됐어요. 이분은 하루아침에 인기와 명예를 잃어버리고요. 감옥에서 죽을 생각만 하고 있었다고 그래요. 그런데 어머니께서 어느 날 감옥으로 찾아오셔서 전해준 성경책을 읽고 또 읽으면서 예수님을 만나게 되었어요. 나 같은 죄인을 위해서 하늘의 모든 영광을 버리고 찾아오신 예수님, 그리고 나의 모든 죄를 대신해서 십자가에서 피 흘려 죽으신 예수님, 다시 살아나신 이 예수님을 그는 믿고 예수님을 찬양하면서 살게 되었어요. 그리고 감옥에 나와서 이 예수님을 전하고 살게 되었답니다. 바로 가수 윤형주 장로님의 이야기예요. 예수님은 죄에서 사람들을 건져주시고요. 그리고 하나님의 아들과 딸로 새롭게 살게 해주세요. 어떤 죄를 저지른 사람도 우리 예수님은 용서해 주세요. 그리고 하나님의 자녀로 하나님의 아들, 딸로 받아들여 주세요. 새롭게 살게 해주세요. 그래서 예수님이 이것 때문에 이 세상에 오신 것 아니겠어요? 얼마나 우리 예수님은 우리의 좋은 친구세요. 킹스 해피 키즈 하나님의 행복한 아드님과 따님인 여러분, 예수 그리스도께서 우리가 사는 이 세상에 오신 이유는 무엇인가요? 하나님의 약속대로 우리를 죄에서 구원해 주시기 위해서였죠. 이제 함께 모션을 따라하며 마지막으로 힘차게 외쳐볼까요? 손 한번 떨고요. 같이 합니다. 하나님의 약속대로 우리를 죄에서 구원하기 위해 오신 예수 그리스도를 믿어. 다시 한번요. 하나님의 약속대로 우리를 죄에서 구원하기 위해 오신 예수 그리스도를 믿어. 축복합니다. 우리 함께 기도할게요. 이제 얼마 안 있으면 크리스마스 성탄절이에요. 성탄절의 주인공은 누구예요? 산타클로스 아니잖아요. 성탄절의 주인은 예수님이잖아요. 먹는 선물보다 더 중요한 건 바로 죄에 대한 백신을 가지고 오신 이 예수님. 정말 이 예수님께 감사하고 이 예수님을 찬양하는 성탄절, 그리고 이 예수님을 모르는 친구들에게 정말 좋은 선물을 전해주는 우리 친구들이 되게 해달라고 우리 같이 함께 주여 한번 부르짖고요. 또 크리스마스 우리 행사가 있잖아요. 발표회도 있잖아요. 잘할 수 있도록 하나님 도와주시고 코로나 바이러스 아무 이상 없도록 도와주세요. 우리 같이 두 가지 제목 놓고 기도할게요. 주여 하나님 감사합니다. 왜 예수님께서 이 땅에 오셨는지, 왜 성탄절이 이렇게 기쁜 날인지 오늘 배웠어요. 바로 악하고 더러운 무시무시한 죄에 대해서 하나님께서 완벽한 백신인 예수 그리스도를 이 땅에 선물로 보내주신 것 우리가 알았습니다. 감사합니다. 예수님, 우리의 모든 죄를 용서해 주시고 그리고 우리를 새롭게 해주시니 정말 감사해요. 이번 크리스마스 때에는
다른 것보다도 우리 예수님으로 인해 기뻐하고 감사하고 예수님을 전하며 살게 해주세요. 그리고 하나님, 우리 12월 24일 성탄 축하의 밤과 25일 날 성탄 예배 잘 드릴 수 있도록 도와주시고, 그리고 큰 은혜 받도록 함께 해주세요. 코로나 바이러스 아버지 하나님 아무 이상 없도록 하나님께서 지켜보호해 주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 주기도문 하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 안녕, 우리 친구들 잘 지내고 있나요? 우리 친구들 크리스마스 이브 축하의 밤이 7시 30분에 있어요. 우리 친구들 많이 참석해 주시고 정성껏 선물을 준비했으니까 우리 친구들 많이 와주세요. 그리고 12월 25일 11시는 크리스마스 예배로 진행돼요. 우리 친구들 엄마 아빠 손잡고 많이 오세요. 안녕.